The junior most of all of us, but crowned in the Carrom World Cup. Miss Mitra is currently pursuing her class 10 in Madurai. Her father is an auto driver and she started playing Carrom at the age of 9. Her consistency and focus have developed her from district to state, state to national and national to international. Age and background has nothing to do with talent. Welcome, sister. Women are strong. They manage work at home. But Miss Nagajyoti ma'am is much more stronger. She manages her home, work and her Carrom career with passion. She is one of the best players in India. She is also an income tax inspector. You are such an inspiration for womanhood and we are extremely happy to have you, ma'am. The 2-time World Carrom champion, the 9-time national champion of India, the only Arjuna awardee for Carrom, Mr. A. Maria Irudayam. Thank you for being with us today, sir. Irudayam sir dropped out of school at the age of 14 and started playing Carrom at the age of 17. It is never easy to start from a club game to the world champion. You are a true champion, sir. I also welcome our beloved correspondent, sir, Shri M.V.M. Veermohan, and all the staff and students present here. Welcome, welcome, welcome all. Thank you, Advita, for that heartfelt welcome. We now request our esteemed champions, along with their coach, to step forward to receive our honors. I would like to call our honorable correspondent, sir, to present them a shawl, garland, and a digital prototype. Please, sir. எடுத்தாச்சுன்னா தள்ளையா எடுத்தாச்சுன்னா தள்ளையா நம்ம எடுக்கலாம்ல. Minds. Our students are always eager to learn from the experience of achievers. And today, we have a wonderful opportunity for them to engage directly with the world champions. We now move on to the questionnaire session. Here are the juniors for an interaction. Good evening, ma'am. என்னோட கொஸ்டின் உங்க 3 பேருக்கும் நீங்க உங்களோட ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் பத்தியும் உங்களை பத்தியும் கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? கம்மி தான். நான் வந்து மிடில் கிளாஸ் தான். எங்கள் அப்பா ஆட்டோ டிரைவர் தான். நான் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு ஃபஸ்ட்டு கேரம் விளையாட ஸ்டார்ட் பண்ணது எங்கள் அண்ணனை பார்த்து தான் ஃபஸ்ட்டு. நான் வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் தான் படித்தேன், ப்ரீகேஜிலேருந்து 10th வரைக்கும். அதுக்கப்புறமா கவர்மெண்ட் வித் ப்ரைவேட் எய்டட் சென்ட் ஆனிஸ் கேர்ள்ஸ் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் தான் படித்தேன். இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் இயர் காலேஜ் எஸ்ஐடியில் படிச்சுட்ருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் இந்த இடத்துக்கு எங்களை கூப்பிட்டதுக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் நிற்கிறதான காரணம் வந்து விஜய் சாரும் எங்கள் அப்பாவும் தான். ஸோ 2 பேருக்கும் ரொம்ப தேங்க்யூ சொல்லிக்கிறேன். என்னோட பேர் முக்ரா. நான் வந்துட்டு 6 இயர்ஸாக கேரம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கேன்.
நாங்கள் வந்துட்டு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி தான். அப்பா ஆட்டோ டிரைவர், அம்மா ஹவுஸ் ஒய்ஃப் தான். இவங்க 2 பேர் வர்ற கஷ்டத்தை பார்த்து அவங்களுக்கு எதனா ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு தாட்டில் தான் வந்துட்டு நான் கேரம் ஸ்டார்டே பண்ணேன். அதில் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஃபுல் டே ப்ராக்டிஸ் பண்ணதுனால இந்த இடத்துல நிற்கிறேன். இந்த நேரத்தில் நான் எங்கள் அம்மா அப்பாவுக்கும் என்னோட கோச்சுக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லுவேன். Hi, you only want about my family background. That's it, your question. It's enough. Actually, I'm from poor family. While I'm starting carom, my father was doing high-knee. After that, we have settled down and I got a job in postal department based on my performance in sports quota. And then from postal department, I've gone through income tax as inspector. It's direct recruitment. And before this, I was a scholarship player in Indian Oil also for 3 years. இந்த கொஸ்டின் இந்த கேம் கண்டினியூ பண்ணுவீங்களா இல்லை ஜாப் கிடைச்சோன்னே விட்டுருவீங்களா? கேரம் தான் என்னோட லைஃப். ஸோ அதை கண்டினியூ பண்ணுறது தான் என்னோட கண்டிப்பாக கண்டினியூ பண்ணுவேன். கேரம் இல்லைன்னா நான் இல்லைன்ற மாதிரி எனக்கு எல்லாமே கேரம் தான். ஸோ அதனால் நான் அதை எப்பயுமே விட மாட்டேன். Actually, எனக்கு job வந்து 22ல கிடைச்சது. 22, now I'm 26. Still I'm working. I think you no need answer for this. ஏன்னா நான் இப்போ கேரம் விளையாடிட்டு இருக்கேன். கரண்ட் வேர்ல்ட் கப் போயிருக்கேன். இப்போ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஐ திங்க் இதுவே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். கண்டிப்பாக கேரம் இல்லை, எந்த ஸ்போர்ட்ஸ் பிளேயருமே அதை வந்து டிஸ்கண்டினியூ பண்ண மாட்டாங்க. டில் த எண்ட் அவங்க வந்து விளையாடிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க. ஹாய் சிஸ்டர்ஸ், நீங்கள் உங்கள் ஸ்போர்ட்ஸையும் அகாடமிக்ஸையும் எப்படி பேலன்ஸ்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க? ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கும். ஸ்டடீஸ் டைம் ஸ்டடீஸ், ப்ராக்டிஸ் டைம் ப்ராக்டிஸ், இது ரெண்டுமே கண்டிப்பாக இருக்கும். சேம் தான். மார்னிங் 4 to 7 ப்ராக்டிஸ், 8 o'clock ஸ்கூல். என்ன ஸ்டடீஸாக இருந்தாலும் டவுட்டாக இருந்தாலும் ஸ்கூல்லே கிளியர் பண்ணுவேன். அது போக எக்ஸ்ட்ரா வந்துட்டு படிக்கிற டைம் ஈவினிங் 5 to 6 படிப்பேன். 6 to 9 ப்ராக்டிஸ். ஆக்சுவலி ஸ்டடி ஸ்போர்ட்ஸ் ரெண்டுத்தையும் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறதுனா, ஐ திங்க் வி நீட் தி சப்போர்ட் ஆஃப் ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜ். நம்மளோட எஜுகேஷன் ரிலேட்டடாக இருக்கிறவங்க சப்போர்ட் பண்ணணும். ஆக்சுவலாக அவங்க 2 பேர் சில விஷயம் சொல்லலை. இங்கே இருக்க நாங்கள் 3 பேருமே ஸ்கூல் சைட் கூட போனதில்லை. வெறும் எக்ஸாம்ஸ்க்கு மட்டும்தான் ஆக்சுவலாக நாங்கள் ஸ்கூலுக்கே போயிருக்கோம். பட் எக்ஸாம் எல்லாரும் கிளியர் பண்ணிட்டோம். அது வந்து மெயின்லி டீச்சர்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் சப்போர்ட், அப்புறம் நம்மளோட கான்சன்ட்ரேஷன் கொஞ்சம். தேங்க்யூ. This is Nityasri from class 11D. Mr. Maria Iridium sir, இந்த क्वेश्चन உங்களுக்கு. நான் கேரம் வந்து ஃபேமஸ் ஆயிச்சா இல்ல இன்னும் ஃபேமஸ் ஆகணுமா சார்? நான் வந்துட்டு 74ல இருந்து கேரம் ஆடிட்டு இருக்கேன். சார் சொன்னாங்க, நான் நிறைய தடவை வாட்ச் நியூஸ் பேப்பரில் பார்க்கணும் இல்லாட்டி. அப்போ இருந்த காலகட்டத்துக்கும் இப்போத்துக்கும் வந்து நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. உதாரணத்துக்கு வந்துட்டு இப்போ இந்த காசிமா வின் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு வந்துட்டு அச்சாரமே வந்துட்டு நம்ம வேலைமால் தான். வேலைமால் சூரப்பேட்டையில் வந்து ஜூனியர் ஸ்டேட் சாம்பியன்ஷிப் நடத்தணும். அவங்க வின்னர் வந்தாங்க. அதுலேருந்து தான் அவங்க கேரியரே இப்போ மாறி இருக்கு. ஸோ இப்போ வேர்ல்டு கப்பு வந்துட்டு இப்போ ஃபெலிசிட்டேஷன் பண்ணுறது வந்துட்டு ஒரு கோஇன்சிடென்ட் மாதிரி இருக்கு. ஆனால் நாங்கள் ஆடும்போது வந்துட்டு இவ்வளோ இப்போ கேமை போட்டு காட்டுற அளவுக்கு வந்துட்டெல்லாம் அப்போ எதுவுமே இல்லை. மீடியாவில் வந்துட்டு அவ்வளோ இது கிடையாது. இப்போ இந்த 6th வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப் வின் பண்ணிட்டு வந்த பிறகு நிறைய மாற்றங்கள் தெரியுது. நிறைய பேர் வந்துட்டு இந்த கேரம் வந்துட்டு கேரம் அசோசியேஷனுக்கே வராங்க. இப்போ நிறைய பேர் வந்துட்டு எங்கள் அசோசியேஷன், இப்போ நான் வந்து செக்ரட்டரியாக இருக்கேன் தமிழ்நாடு கேரம் அசோசியேஷன். அதனால வந்துட்டு இப்போ நிறைய பேர் வராங்க. நிறைய பேர் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான முயற்சிகள்லாம் நாங்கள் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். தேங்க்யூ சார். குட் ஈவினிங் சிஸ்டர்ஸ். உங்க பேரண்ட்ஸோட கான்ட்ரிபியூஷன் என்னோட ஃபேமிலி வந்து ஃபுல் சப்போர்ட்டிவ் தான்.
ஏன்னா வந்து அப்பாவே வந்து ஸ்ட்ரீட் பிளேயர் தான் கேரமில். ஸோ அவர் விளையாடிட்டு அதை பார்த்து எங்கள் அண்ணன் விளையாடி, எங்கள் அண்ணன் ஒரு ஜூனியர் நேஷனல் சாம்பியன் 2015-16 நாக்பூரில். அதை பார்த்து தான் நான் வந்து கேரம் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அண்ணனுக்கு வந்து பாராட்டுறதை பார்த்துட்டு நான் ஓரமாக நின்றுட்டு இருந்தேன். எனக்கு ஒரு 6 வயசு இருக்கும். அப்போ நான் வந்து என்ன இது எல்லாருமே அண்ணனுக்கு கிஃப்டெல்லாம் கொடுக்குறாங்களே, நம்மளுக்கு ஏன் கிடைக்கல அப்படின்னு அப்போவே எனக்கு தோணுச்சு. அப்போ தான் அப்பா கிட்ட சொல்லியிருந்தேன், நானும் கேரம் விளையாடணும், எனக்கும் வந்து கிஃப்டெல்லாம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ண கேம் தான் இப்போ நான் வேர்ல்ட் கப் வின்னர் வந்திருக்கேன். அதே மாதிரி எங்கள் அப்பா வந்து ஃபுல் சப்போர்ட். எங்கள் அப்பா வந்து ஆட்டோ டிரைவர் தான். அவர் எப்படின்னா எங்களுக்காகவே இப்போ 2 வருஷமாக ஆட்டோ ஓட்டுறதே கிடையாது. ஏன்னா வந்து இப்போ எனக்கு நிறைய மேட்சஸ், நான் வந்து 6 வயசுலேருந்து என்னை வந்து ஒரு டோர்னமெண்ட் 2017 எனக்கு வந்து ஒரு 9 வயசு அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. எனக்கு வந்து நாக்பூர் வரைக்கும் ஒரு ட்ரெயின், நாக்பூர்லேருந்து இன்னொரு ட்ரெயின் நாங்கள் மாறணும். இன்னும் 5 மினிட்ஸ் தான் இருக்குது. இந்த ட்ராக்லேருந்து இந்த ட்ராக் மாறணும். அந்த நேரத்தில் எங்கள் அப்பா என்னை தோல் மேலே தூக்கின்னு போயிட்டு மாறி என்னை கூட்டிகிட்டு போயிட்டு அந்த டைட்டில் மாற்றிருப்பாங்க. அந்த மாதிரிலாம் எங்கள் அப்பா வந்து எனக்கு நிறைய சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி மரியாதை சார் வந்து எனக்கு இப்போ ஃபுல் சப்போர்ட்டாக இருக்காரு. அவருக்கும் நான் இந்த நேரத்தில் வந்து சொல்லணும். ஏன்னா வந்து இப்போது 2023 ரொம்ப எனக்கு சப்போர்ட்ஃபுல்லாக இருக்காரு. ரொம்ப தேங்க்யூ சார். அதே என்னோட பேரண்ட்ஸாக இருக்கட்டும், என் கூட இருக்கிறவங்களா இருக்கட்டும், எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவ் தான். தேங்க்யூ. நான் வந்துட்டு என்னோட கேரம் கெரியர் வந்துட்டு 5th ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணேன். இப்போ நான் 12th படிச்சுட்டு இருக்கேன். 5th வந்துட்டு ஹாலிடேஸ் விட்டதுக்கப்புறம் வீட்டில் உட்காந்து எல்லாரும் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அந்த டைமில் வந்துட்டு எல்லாரும் காம்பவுண்ட் வீடுன்றதுனால கேரம் போர்டு போட்டு விளையாண்டுட்டு இருப்பாங்க. நான் வந்துட்டு எனக்கு சான்ஸ் கொடுங்கன்னு கேட்கும்போது யாரும் கொடுக்க மாட்டாங்க. வீட்டில் போயிட்டு அப்பா கிட்ட உட்காந்து அழுதுட்டு இருப்பேன். அப்புறம் அப்பா கூட்டிகிட்டு போய் உடனே ஒரு போர்டு வாங்கி கொடுத்து நீ விளையாடு அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு என்கரேஜ் பண்ணது ஃபஸ்ட்டு எங்கள் அப்பா தான். மேட்ச்சுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறதா இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்துட்டு எங்கள் அப்பா அம்மா தான் எனக்கு ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ணாங்க. மார்னிங் நான் எழுந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண உட்காந்தாலும் 2 பேர் எழுந்து உட்காந்துப்பாங்க. நான் தூங்கிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மோட்டிவேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. ஆனால் எப்போ போல் டவுனாக ஃபீல் பண்ணுறேன்னு எங்கள் அம்மா வந்துட்டு சொல்லுவாங்க, உன்னை யார் வந்துட்டு தோக்கடிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்க முன்னாடி நீ வாழ்ந்து காட்டணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எனக்கு அடிக்கடி அது வந்து இல்லை ஓடிட்டே இருக்கும். ஸோ அதனால் எனக்கு எப்பயுமே அவங்க 2 பேர் தான். அவங்க இல்லைன்னா நான் இந்த இடத்துல இல்லை. நான் இந்த டைமில் என்னோட கோச்சுக்கும் நான் ரொம்ப வந்துட்டு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். ஏன்னா நான் மார்னிங் 4க்கு இருந்தால் அவங்களும் வீட்டுக்கு வந்து எனக்கு ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ணாங்க. ஆறுமுகம் சார், அவங்களுக்கு நிறைய நன்றி. ஃபேமிலி சப்போர்ட். நான் கேரம் ஆடினது என்னோட பேஸ் என்னோட அப்பா தான். அவங்கள பார்த்து அவங்க என் ஃபேமிலி கூட சேம் அவங்க ஃபேமிலி மாதிரி தான். என்னோட அப்பா அண்ணா கேரம் பிளேயர். அவங்கள பார்த்து தான் நான் விளையாடினேன். நானும் சைடில் நின்று வேடிக்கை தான் பார்த்தேன், என்னையும் சேர்த்துக்கல விளையாடுறதுக்கு. அதுக்கப்புறம் கேரமில் பேரண்ட்ஸோட சப்போர்ட் ரொம்ப நிறைய இருந்துச்சு. பேரண்ட்ஸை தாண்டி நிறைய பேரோட சப்போர்ட்டும் இருந்துச்சு. பேரண்ட்ஸ் வந்து அவங்க பசங்களை சப்போர்ட் பண்ணாங்க. பட் அவங்கள தாண்டி எனக்கு ஆனந்தன் அங்கிள், பங்காரு பாபு சார் இஸ் ஃபாதர் ஆஃப் கேரம், அவங்க விஜயராஜா அங்கிள். அண்ட் நான் 2019 சார் கிட்ட ப்ராக்டிஸ்க்கு போனேன். 2019 இப்போ வரைக்கும் சார் கிட்ட ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ சாரோட சப்போர்ட் எல்லாருமே எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ஃபேமிலி, என்னோட அண்ணா அப்பா என்னை இப்போ வரைக்கும் ஆஃபீஸில் சொன்னால் நம்ப மாட்டீங்க, இந்த ஏஜ் ஆஃப் 26 என்னை பிக்கப் ட்ராப் வந்து என்னோட அப்பாவும் அண்ணாவும் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இப்போ வரைக்கும் நான் ஆஃபீஸ்க்கு இது வரைக்கும் தனியாக போயிட்டு தனியாக வரல. ஸ்டாண்டர்ட் ஃப்ரம் எல்கேஜி இப்போது ஆஃபீஸ் வரைக்கும் அவங்க தான் பிக்கப் ட்ராப். ஸோ அந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. Thank you, champions, for your insightful responses. I take this moment as a privilege to invite the proud parents of our world champions onto the stage, who are the reason for their success. I now call upon the parents of Miss Kazima to receive their honor. Let's give a big round of applause.
மாதிரி எல்லாருக்குமே ஒன்று சொல்லிக்கிறேன். நாங்கள் வந்து கேரம் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். நாங்கள் வந்து பேரண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லியிருந்தோம் எங்களுக்கு வந்து கேரம் வந்து விளையாடணும், எங்களுக்கும் ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது அப்படின்ட்டு தான் நான் கேரம் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். அதே மாதிரி எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் ஒரு திறமைகள் இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்களும் எதனா ஒரு ஸ்போர்ட்ஸில் வந்து பார்ட்டிசிபேஷன் பண்ண பாருங்கள். அதே மாதிரி ஸ்டடீஸ் ஃபர்ஸ்ட், அதே மாதிரி ஸ்டடீஸும் இருக்கணும், ஸ்போர்ட்ஸும் இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். எங்களுக்கு எப்படின்னா நாங்கள் வந்து எனக்கு ஒரு 14 ஏஜ் இருக்கும். நான் வந்து சப் ஜூனியரில் 3rd ப்ரைஸ் வந்திருந்தேன். அதே மாதிரி 2022 ஜூனியர் நேஷனல் சாம்பியனாக வந்ததில் எனக்கு வந்து இந்தியன் ஐடில் வந்து ஸ்காலர்ஷிப் பண்ணியிருக்காங்க 3 இயர்ஸாக. அதே மாதிரி கேரமில் வந்து நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது, ஸ்காலர்ஷிப்பும் இருக்குது, ஜாபும் இருக்குது. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இப்போ வந்து இன்கம் டேக்ஸ் இன்ஸ்பெக்டராக வந்து நாகஜோதி அக்கா இருக்காங்க. எனக்கு வந்து அவங்க சின்ன வயசுலேருந்தே தெரியும். அவங்க கூட வந்து நிறைய மேட்சஸ் நானும் போயிருக்கேன். அவங்க வந்து 4 இன்டர்நேஷ்னல் பார்ட்டிசிபேஷன் பண்ணி இப்போ வந்து இன்கம் டேக்ஸ் இன்ஸ்பெக்டராக இருக்காங்க. கேரமில் வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியல ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸ்பான்சர்ஸ் இருக்கா இல்லையான்னு அப்படி இருக்காங்க. கேரம்லேயும் எல்லா சப்போர்ட்டும் இருக்கும். இப்போ வந்து கவர்மெண்ட்டும் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கேரமும். அதே மாதிரி பேரண்ட்ஸ்க்கு ஒரு அட்வைஸ், ஃபஸ்ட்டு பசங்களை வந்து கேளுங்க, அவங்களுக்கும் நிறைய திறமைகள் இருக்கும். கண்டிப்பாக பேரண்ட்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணால் இங்கே இருக்கிற பசங்களில் யாருன்னா கண்டிப்பாக நீங்களும் வேர்ல்ட் சாம்பியன் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. நன்றி. Thank you, ma'am, for your inspiring words. Next, we are privileged to hear from another incredible champion, Ms. Mitra, who has made a mark in the world of carom to deliver her address. Please, ma'am. எல்லாருக்கும் மாலை வணக்கம். எங்களை கூப்பிட்டு இங்கே ஹானர் பண்ணுற வேலம்மாள் ஸ்கூலுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். ஆனால் கேரம் இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்குன்றது வந்துட்டு எங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது. நான் வந்துட்டு 7 இயர்ஸாக கேரம் விளையாண்டுட்ருக்கேன். இது வரைக்கும் யாரும் கேரமில் இவ்வளோ இது பண்ணி ஹானர் பண்ணதில்லை. இந்த இயர் வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்பெஷல்னு சொல்லலாம். நாங்கள் போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் எங்கள் ஏர்போர்ட்டில் வந்து எங்களை இன்வைட் பண்ணதாக இருக்கட்டும், எங்களை வந்து பார்த்துக்கிட்டதாக இருக்கட்டும், எல்லாமே வந்து ரொம்ப சூப்பராக பண்ணாங்க. உதயநிதி சார் வந்து பீரியட்க்கு அப்புறம் சார் வந்து எங்களுக்கு இப்போ நிறையா ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா நான் கேரமில் என்ட்ரு ஆனதுலேருந்து 7 இயர்ஸாக வந்து எதுவுமே ஹெல்ப் பண்ணதில்லை. இப்போ வந்துட்டு இப்படி பண்ணுறதுனால இதுக்கப்புறம் வர ஜென்ரேஷனில் இருக்க பிளேயர்ஸ் எல்லாருமே வந்துட்டு இன்னும் மேலே வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் சொல்கிறது, நெவர் எவர் கிவ் அப். சீக்கிரமாக சோர்வு அடைஞ்சிடாதீங்க. எதாக இருந்தாலும் முயற்சி பண்ணுங்க. வெற்றியோ தோல்வியோ நம்ம முயற்சி செய்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு. நம்ம முயற்சி செஞ்சாலே அது வெற்றிக்கு சமம். அதனால் எதுக்குமே சோர்வு அடைஞ்சிடாமல் உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை கரெக்டாக பண்ணுங்கள். நான் வந்துட்டு 5th ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து கேரம் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். என்னோடய கெரியர் வந்து ஃபஸ்ட்டு கேடட் நேஷ்னல்ஸ் டைட்டில் அடித்தேன். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சீனியர் நேஷ்னல்ஸில் 5th பொசிஷன் எடுத்து எனக்கு இந்தியன் ஆயில் ஸ்காலர்ஷிப்பில் 3 இயர்ஸாக எனக்கு இப்போ ஸ்காலர்ஷிப் கொடுத்துட்ருக்காங்க. இப்போ நான் இந்த 6th வேர்ல்ட் கப் போயிட்டு வந்து வின் பண்ணிட்டு வந்தேன். நாங்கள் வந்துட்டு இது எதிர்பார்க்கல, எதையுமே எதிர்பார்த்து பண்ணலை. நாங்கள் எங்களோட பெஸ்ட்டு கொடுத்தோம். எங்களுக்கு அதுக்கான எஃபர்ட் திருப்பி வந்துட்டு எங்களுக்கு கிடச்சிது. அதனால் எதையும் எதிர்பார்த்து பண்ணாதீங்க. எதாக இருந்தாலும் புரிஞ்சு பண்ணுங்கள், ஃபுல்ஃபில்லாக பண்ணுங்கள், லவ்வோடு பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அதுக்கு நல்ல பெனிஃபிட் கிடைக்கும். தேங்க்யூ. Thank you, Ms. Mitra, for your inspiring words. It's my honor to welcome Ms. Nagajyoti to address us with her thoughts. Please, ma'am. Good evening, everyone. எல்லாருக்கும் வணக்கம். I think you want my speech in English or Tamil? Okay, both. You are telling both in English and Tamil. Okay, we'll talk in both the languages. First of all, I would like to thank Velammal Institution for inviting us and granting for this much. Actually, we didn't expect this much you will do. Thank you so much for your efforts and everything. And கேரம் பற்றி சொல்லணுன்னா, நான் கேரம் ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ எந்த அளவுக்கு கேரம் ஃபேமஸ் கிடையாது. இப்போ ரொம்பவே இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு. நான் ஒரு 10 வயசுலேருந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் மேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். அப்போதுலேருந்து மேட்சஸ் விளையாடிட்டுருக்கேன். பட் அப்போலாம் நான் ஸ்காலர்ஷிப்பில் இல்லை. when I entered into my college, I think 2016, I got scholarship in Indian Oil. ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் கேரம் ரொம்ப மேலே போயிட்டே இருக்கு. இப்போ ரொம்ப பெரிய ஸ்டேஜில்
வில்லேஜில் இருக்க நிறைய பேர் வந்து கேரம் பற்றி அவேர்னஸ் இல்லை, கேரம் ஆடினா எதுவுமே கிடைக்கலன்னு நினைக்கிறாங்க. பட் நான் கேரம்லேருந்து தான் இந்தியன் ஆல் ஸ்காலர்ஷிப் போனேன். இவங்க 2 பேருமே இந்தியன் ஆல் ஸ்காலர்ஷிப் பிளேயர்ஸ். அங்கேருந்து போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட் போனேன். போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் டைரக்ட் இன்ஸ்பெக்டருக்கு வந்திருக்கேன். ஸோ இவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கேரமில் இருக்கு. ஒரு மெயின் திங் என்னென்னா, நான் 9th ஸ்டாண்டர்ட் வந்து வேளாமல் சூரப்பேட்டில் தான் படித்தேன். ஐ திங்க் ஈச் அண்ட் எவ்ரி அச்சீவர்ஸ் இஸ் பார்ட் ஆஃப் வேளாமல் ஐ திங்க். அண்ட் அவங்களும் எனக்கு ஃப்ரீ எஜுகேஷன் தான் கொடுத்தாங்க. நான் என்னோட கரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து 6th ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து 12th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் ஃப்ரீ எஜுகேஷன் அண்ட் காலேஜ்லேயுமே ஃப்ரீ எஜுகேஷன் டிஜி வைஷ்ணவாவில் படித்தேன். BA and MA எக்கனாமிக்ஸ் அங்கே தான் கம்ப்ளீட் பண்ணேன். 2மே எனக்கு வந்து ஃப்ரீ எஜுகேஷன் தான். ஸோ ஸ்போர்ட்ஸ் நம்ம லைஃப்பில் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட். ஸ்போர்ட்ஸ் எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதே அளவுக்கு ஸ்டடீஸும் இம்பார்ட்டண்ட். நான் சொன்னேன் நாங்கள் ஸ்கூல் சைடே போனதில்லைன்னு சொன்னேன். பட் ஸ்கூல் சைட் போகலனாலும் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாமே அட்டன் பண்ணியிருக்கோம், நல்ல ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கோம். காலேஜில் கூட ஃபஸ்ட் கிளாஸில் தான் பாஸ் பண்ணோம். Only sports can't help you. We need studies also, like hard work plus smart work ரெண்டுமே வேணும். நீங்கள் ஸ்டடீஸ்லையும் நல்லா பண்ணால் தான் ஒரு நல்ல போஸ்டிங் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஆஸ் அ ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் யூ கேன் கெட் அ ஜாப், பட் யூ கேன் கெட் அ ஹையர் லெவல் ஜாப். ஸ்டடீஸ் தான் உங்களுக்கு அந்த ஹையர் லெவல் ஜாப் கொடுக்கும். ஸ்போர்ட்ஸ் எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதே அளவுக்கு ஸ்டடீஸ்க்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க. எனக்கு இது பண்ண டைம் இல்லை, அது பண்ண டைம் இல்லை, அந்த மாதிரி எக்ஸ்கியூசஸ்லாம் பண்ணால் கண்டிப்பாக அச்சீவ் பண்ண முடியாது. நான் அங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கிறப்போ இங்கேருந்து கெஸ்ட்டு பேசுகிறப்போலாம் நான் கூட சொல்லுவேன், என்ன இவ்வளோ மொக்க போடுறாங்கலாம் சொல்லியிருக்கேன். பட் அதெல்லாம் தான் உண்மை. அதெல்லாம் பண்ணால் மட்டும்தான் அச்சீவ் பண்ண முடியும். இப்போ அங்கேருந்து பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு கொஞ்சம் போரிங்காக கூட இருக்கலாம். பட் இந்த பிளேஸ்க்கு நீங்கள் வரணுன்னா கண்டிப்பாக ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி தான் ஆகணும். ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணாமல் இந்த ஸ்டேஜ்க்கு வரவே முடியாது. சம்டைம்ஸ் ஹார்ட் ஒர்க்ஸ் கூட ஃபெயிலியர்ஸ் ஆகும். பட் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஃபெயிலியர்ஸ் இஸ் த ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் டு சக்ஸஸ். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் எவ்வளோ கீழே விழுறீங்களோ அவ்வளோ லேர்ன் பண்ணுவீங்க. நீங்கள் கீழே விழ ஃப்யூச்சர் உங்களுக்கு மேலே போயிட்டே இருக்கும். ஸோ எப்பயுமே உங்கள் ஹார்ட் ஒர்க்கை விட்டுறாதீங்க, ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்கள். அண்ட் அகேன் ஐ அம் டெல்லிங், don't leave your education or don't leave your sports, don't sacrifice anything to anything. எல்லாத்துலேயுமே உங்களோட எஃபர்ட் போடுங்க, எல்லாத்துலேயுமே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்கள். அண்ட் மெயின் திங், உங்கள் பேரண்ட்ஸ் சொல்கிறத கேளுங்க. எல்லா டைமுமே நம்ம எடுக்கிற டெசிஷன் கரெக்டாக இருக்காது. we need decision of parents also. அவங்களோட டெசிஷனும் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். நம்ம இந்த ஏஜில் நம்ம வின் பண்ணிட்டோம் போதும் அப்படின்னு we can divert. பட் அந்த டைமில் நமக்கு அது கரெக்ட் இல்லை, இதுதான் கரெக்டுன்னு சொல்கிற பர்சன் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ் மட்டும்தான். ஸோ அவங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறப்போ சரி, என்ன பண்ணாலும் சரி, டோன்ட் கெட் ஹர்ட் வித் தெம். ப்ளீஸ் லிசன் டு தெம் வேர்ட்ஸ். அண்ட் ஆல் த பெஸ்ட் டு ஆல் தி ஃபியூச்சர் அச்சீவர்ஸ். தேங்க்யூ. Thank you, ma'am, for the words of motivation. Velamal has never failed to felicitate the 8 achievers, irrespective of any field or stage. This is a pride moment for us as we felicitate the champions of our own state. தமிழரின் பெருமையை உலகிற்கு உணர்த்திய நம் தமிழ் மண்ணின் மாணிக்கங்களை கௌரவப்படுத்துவதில் இவ்வேலம்மாள் பள்ளி குழுமம் பெருமை கொள்கிறது. உங்கள் அனைவருக்கும் எங்கள் வேலம்மாள் கல்வி குழுமத்தின் சார்பாக மனமாற வாழ்த்துகின்றோம். A special thank you to the press and media personnel for capturing the essence of this momentous day. A big thank you for all the staff and students present here. Once again, thank you all for being part of this special occasion. Thank you. As we conclude today's event, let us all rise for national anthem. அந்த டைம்ல எனக்கு வந்து என்ன பண்றதுன்னு ஃபர்ஸ்ட் தெரியல. ஃபர்ஸ்ட் எங்களுக்கு மும்பைல வந்து விசா கொடுத்துருந்தாங்க.
அந்த நேரத்தில் வந்து மொத்தம் 20 மெம்பர்ஸ் போயிருந்தோம். அதில் 18 பிளேயர்ஸ்க்கு கிடச்சி அஃபிஷியல்ஸ் அண்ட் மேனேஜர் எல்லாருக்குமே 18 பிளேயர்ஸ் அண்ட் அவங்களுக்குலாம் கிடச்சிது. ஆனால் 2 பேருக்கு, எனக்கும் ஸ்ரீனிவாசன்றவங்க வந்து பிஎஸ்பி பிளேயர், அவர் ஹைதராபாத்தில் இருக்கார். எங்கள் 2 பேருக்கு மட்டும் ரிஜெக்ட் ஆகிடுச்சு. செகண்ட் டைம் எனக்கு ஹைதராபாத்தில் கிடச்சிருந்தது, அங்கே போய்ட்டும் எனக்கு ரிஜெக்ட் ஆகிடுச்சு. லாஸ்ட் 1 வீக் தான் இருக்குது, நாங்கள் வேர்ல்ட் கப்புக்கு போகணும். எனக்கு அந்த நேரத்தில் விசாவும் கிடைக்கல. நான் வந்து ப்ராக்டிஸ் மட்டும் தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன். எனக்கு ஒரு ஹோப் இருந்தது, கண்டிப்பாக நான் வந்து வேர்ல்ட் கப் போவேன் அப்படின்ட்டு. அந்த நேரத்தில் வந்து என்னோட ஹோப்பும் என்னுடைய ப்ரேயரும் வந்து என்னை வந்து விடலை. என்னை வந்து லாஸ்ட் டைம் 1 வீக் இருக்கும் போது எனக்கு விசா கிடச்சிது. அதுலேயும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆனேன். வேர்ல்ட் கப் போய்ட்டு நான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக தான் ஆனேன். என்னுடைய இதுக்கு காரணம் என்னோட ஹோப்பும் என்னோட ப்ராக்டிஸ் அண்ட் காட் தான் சொல்லுவேன். இப்போ உங்களோட திறமை உங்களுக்கு தெரியும். அவங்க எதிர்த்து ஆடுறாங்க இல்லைங்களா, அவங்களை எப்படி ஜட்ஜ் பண்ணுவீங்க, எப்படி அப்சர்வ் பண்ணுவீங்க, எப்படி அவங்களை வந்து லீட் பண்ணணும், அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி எப்படி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க? நாங்கள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து சீனியர்ஸ் விளையாடுற கேம் பார்ப்போம். ஏன்னா வந்து நாங்கள் வந்து இப்போ 12 இயர்ஸாக தான் வந்து விளையாடிட்டு இருக்கோம். எங்களுக்கு முன்னாடி வந்து நிறைய சீனியர்ஸ் பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க. அவங்களுடைய மேட்சஸ் வந்து நாங்கள் நிறைய பார்த்து, அவங்க விளையாடுற ஒரு பொசிஷனும் டெக்னிக்கலும் பார்த்துட்டு தான் நாங்கள் வந்து அதை எப்படி ஜட்ஜ் பண்ணுறது, ஆப்போனன்ட் விளையாடுறது எப்படி நம்ம மாற்றி விளையாடி நம்ம காயின்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பாயிண்ட் போடணும்னா வந்து நம்மளுக்கு வந்து கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கணும். அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் எங்ககிட்ட இருந்ததுனால தான் வந்து இந்த லெவலுக்கு போயிருக்கோம். அதே மாதிரி வந்து எங்களுக்கு சார் வந்து நிறைய சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா வந்து சார் வந்து ரொம்ப வருஷமாக விளையாடிட்டு இருக்காங்க. அவங்க வந்து இப்போ 6th வேர்ல்ட் கப்பில் வந்து நிறைய சொன்னாங்க, எனக்கு இந்த ஆப்போனன்ட் கிட்ட இப்படி விளையாடணும் அப்படின்ட்டு நிறைய சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி தான் நான் போயிட்டு விளையாடினேன். இப்போ வந்து செமிஃபைனல் விளையாடும் போது ஃபர்ஸ்ட் கேம் வந்து மொத்தம் 3 கேம் சொல்லுவாங்க. அதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேம் வந்து நான் லாஸ் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா வந்து அவங்க வந்து அஃபென்ஸ் நிறைய விளையாடினாங்க. அஃபென்ஸ் விளையாடுன்னு சொல்லும் போது அவங்களுக்கு வந்து கிரேசின்னு சொல்லுவாங்க, ஒரு காயினை தட்டிட்டு ஒரு காயின் பண்ணுவோம். அது வந்து அவங்களுக்கு எப்படி இருந்தாலும் எந்த மூமெண்ட்ல இருந்தாலும் அவங்க போட்டுருக்காங்க. அது வந்து சார் சொன்னாரு, நீ வந்து தனித்தனியாக பிரித்து விடு, கண்டிப்பாக நீ வின் பண்ணுவ அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு செகண்ட் கேம்ல சொன்னாங்க, தேர்ட் கேம்ல சொன்னாங்க. செகண்ட் கேமும் வின் பண்ணேன். தேர்ட் கேம் அவங்கள வந்து நான் பாயிண்டே எடுக்கக்குள்ள 5 கோலில் முடிச்சேன். அந்த மாதிரி வந்து நிறைய சொல்லியிருக்காங்க சார். வந்து டெக்னிக்கல் அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காரு. அதே மாதிரி நாங்கள் சீனியர்ஸ் கேமை பார்த்ததால மட்டும்தான் வந்து எங்களுக்கு வந்து ஜட்ஜ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. கொஞ்சம் இந்த 3 சாம்பியன்ஸ் இருக்காங்க, 3 பேருக்கும் ஒவ்வொரு யூனிக் சென்ஸ் இருக்கு, தனித்திறமை இருக்கு. 3 பேருக்கு என்னென்ன தனித்திறமை? இப்போ காசிமா பார்த்தாங்கன்னா அவங்க எப்பவுமே அஃபென்ஸ் ஆடி தான் பழக்கம். நாகஜோதிக்கு வந்துட்டு 2 பேர் தெரியும். ஏன்னா அவங்க வந்துட்டு அந்த சுச்சுவேஷனை அவங்க நான் நினைச்சது வந்து இவங்க 3 பேருக்குள்ள தான் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்டு வரும் அப்படின்னு. ஆனால் இந்த நடுவில் வந்துட்டு இண்டிவிஜுவல் சிங்கர்ஸில் போயிட்டு, ஏன்னா அந்த வெதர் வேற ஒரு மாதிரி இருந்தது, கொஞ்சம் ஃபுட்டு வேற அப்செட் ஆகிட்டு. கேரம்க்கு வந்துட்டு மெயினாக வந்துட்டு உடம்பு வந்து அப்படி நம்ம பாடி கண்டிஷன் ஒழுங்காக தான் வந்துட்டு விளையாடுவோம். ஒரு சின்ன சிவரிங்க வந்ததுன்னா இன்னும் மாறினா கூட வந்துட்டு மிஸ் ஆகும் நிறைய சான்சஸ். அது ஒரு தடவை மிஸ் ஆச்சுன்னா அந்த மிஸ்ஸை தான் நினச்சிட்டு இருப்போம். பதில் அதுலேருந்து எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணி வந்து நம்ம ஜெயிக்கணும்னு வந்துட்டு உங்களுக்கு அடிக்கடி சொல்லிட்டு. இப்போ இந்த 3 பேருக்கும் தனி விதமான ட்ரைனிங் கொடுக்கணுமா, இல்லை ஒரே பேட்டர்ன் தான் எல்லாருக்குமே கொடுக்க வேண்டியது? இல்லை அவங்கள வந்துட்டு விளையாட வைக்கிறது வந்துட்டு எல்லாமே எல்லாரும் எதிர்க்கும் நம்ம ஒரே மாதிரி தான் பண்ணிக்கோ. ஆனால் தனித்தனியாக இருக்கும்போது வந்துட்டு இவங்களுக்கு எது தேவைன்னு அப்போ அந்த மேட்சுக்கு அந்த மாதிரி பார்த்து. இப்போ இந்த நார்த் மெட்ராஸ்ல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ரீட் பிளேயர்ஸ் ரொம்ப பேர் கேரம்ல வந்து எக்ஸலண்டாக இருக்காங்க. அவங்களெல்லாம் எடுத்து இந்த மாதிரி தனியாக ட்ரெயின் பண்ணி அவங்க இது மாதிரி காம்படிஷன் ஆடுறதுக்கு உண்டான முயற்சிகள் எல்லாம் இருக்கு. இல்லை அவங்க விளையாட வச்சுட்டு தான் இருக்காங்க. சின்ன டிஸ்ட்ரிக்ட் டோர்னமெண்ட்லையும் சரி, ஸ்டேட்டுக்கு இப்போ வந்துட்டு கோயம்புத்தூர்ல நடந்துட்டு ஸ்டேட் சாம்பியன்ஷிப்பும் சரி, அவங்க விளையாடுற டோர்னமெண்ட்டுகளுக்கு வந்துட்டு அவங்க ஒரு கிளப்ல இருந்துட்டு வரும்போது அவங்க வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு தான் வருவாங்க. நம்ம கிட்ட வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு ஸ்டேட் சாம்பியன்ஷிப் நடத்துகிற பிறகு 1 to 6 வந்து நேஷனல்ஸ் போவாங்க. அந்த 1 to 6 நேஷனல்ஸ் போகும்போது தான் அந்த 6 பேரை வந்துட்டு